dear students, good morning. Today we are going to teach about our EVS new lesson number 10, clothing. As do you all remember children, in our previous class we are also learnt about clothing. Okay, so there are two types of and we are also learnt about fibers. There are two types of fibers. So one is natural fiber and another one is artificial fibers. So natural fibers we are also obtained from plants and animals. In artificial fibers it's made from man. Okay, so in our previous class we are also learnt about natural fibers obtained from plants like cotton and hemp. So I hope you all are understand that lesson. So today we are going to learn about natural fibers obtained from animals. So let us start today. Yes, let's see one by one. So natural fibers obtained from animals. Okay. So first one, wool. Can you hear this picture, dear children? Yes, see this. So this is a sheep and this is wool. So this is woolen cloth. So first, wool is a soft and silk. Wool is a soft thick hair of sheep, and we used this soft and we used this wool make woolen, and it's converted into a woolen cloths. Okay. So wool is the soft, thick hair of sheep. Wool is used to make woolen cloths like sweaters, blankets, shawl, mufflers, etc. So this is sheep. Wool is the soft, thick hair of sheep. Wool used to make a woolen and its woolen cloths like sweaters, blankets, shawl and mufflers. So wool andre ಉಣ್ಣೆ. ಕುರಿಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೂದಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನಾದಂತಹ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಣ್ಣೆ. ಸೊ ಆ ಉಣ್ಣೆನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಲ್ಲನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉಲ್ಲನನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಶಾಲ್ಗಳನ್ನ, ಮಫ್ಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we wear these cloths made of wool as woolen cloths keep our body warm. We get wool from a sheep, and we are also wear these dresses from winter season. Okay, ಸೊ ಈ ಥರದ ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ನ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ನ, ಶಾಲ್ನ, ಮಫ್ಲರ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್. Silk is obtained from the silkworm. The silkworm lives on mulberry bush and weaves a cocoon around itself. The silk threads are obtained from the cocoon. Rearing of silkworms for the production of silk is called sericulture. Silk cloth is fine, smooth and shiny. Yes, do you know about children where we get a silk? Yes, we get a silk from silkworm. Okay, silk is obtained from the silkworm. Silkworm means reshmeya hulu. Silk means reshme. So can you hear this picture, dear children? Yes, see this. So this is a silkworm and this is silk threads and it a silk cloth. Okay, silkworm, silk thread, silk cloth. Silkworms convert into a silk thread and it's convert into a silk cloth. ಸೊ ರೇಷ್ಮೆನ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ರೇಷ್ಮೆಯ ಹುಳುಗಳಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಲೈವ್ಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಬುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅ ಕಾಕೂನ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ರೇಷ್ಮೆಯ ಹುಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆಯ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ಎಲೆ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಕಾಕೂನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೂಡು. ಕಾಕೂನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಿದು, ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೂಡು. ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ರೇಷ್ಮೆಯ ಹುಳು ರೇಷ್ಮೆಯ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಕೋನ್. ಈ ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೂಡಿನಿಂದ ಏನು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆಯ ದಾರ. ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾರ. ಈ ಕಾಕೋನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೂಡಿನಿಂದ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆಯ ದಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಂತರ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಷ್ಮೆಯ ದಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಫೈನ್, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಶೈನಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಲ್ಕ್ obtained from a silkworm, and the silkworm lies on mulberry bush, waves a cocoon around itself, and the silk threads are obtained from the cocoon. ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆನ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆಯ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ರೇಷ್ಮೆಯ ಹುಳು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೇಷ್ಮೆಯ ಗೂಡಿನಿಂದ ಏನು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ರೇಷ್ಮೆಯ ದಾರ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆನ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಹೌದಾ, ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನ್, ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಶೈನ್ ಆಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ artificial fibers. So this is a man-made fibers. So there are two types of fibers. One is natural fibers, where we get the natural fibers from plants and animals. Like we get natural fibers from plants like cotton and hemp. In animals, wool and silk. Artificial fibers, we use cloths made from fabrics like nylon, rayon, terylene, polyester, etc. The fibers from which these fabrics are made were discovered in the laboratory. These fibers are called artificial fibers. Cloths made from these fibers are shiny and last long. They are light in weight and easy to clean. Yes, we use cloths made from fabrics like nylon, rayon, terylene, polyester, etc. Okay, daily ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are also wear many kinds of cloths. Okay, ವಿಧವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೈಲಾನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೈಲಾನ್ ಚೀಲಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ. ರೇಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರ್ಲಿನ್, ಓಕೆ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್, ಇವು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಶೈನ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದಾ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿವು. ನೈಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಯಾನು, ಪಾಲಿಸ್ಟರು, ಟೆರ್ಲಿನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಟನಿಂದ, ಹೆಂಪಿಂದ, ಊಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ, ಬಟ್ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಸ್ಮೂತಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶೈನಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So the fibers from which these fabrics are made were discovered in the laboratory. ಸೊ ಈ ಥರದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿನೇ ದಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಎಳೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ಗೇನೆ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾರ, ಅದೇ ನೇಯ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೇನೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೈನಿ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, and they are also light in weight and easy to clean. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶೈನ್ ಆಗು ಕೂಡ. ಶೈನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಂದಾಗ ರೇಷ್ಮೆಗಳಿಂದ, ಸಿಲ್ಕ್ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ಕಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ದಾಗ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸವೆತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಹರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾವ, ನೈಲಾನು, ರೇಯಾನು, ಟೆರ್ಲಿನ್, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಗುರವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಶು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಟುಡೇ we will learn about natural fibers obtained from animals like wool, silk and artificial fibers also like rayon, nylon, terlin, polyester, etc. Okay, so there is a activity for your EVS book. So in the next class we will learn about it. Okay, thank you.